नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आई खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब की सत्ता के संबंध में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार के पास बाहर से बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब की सत्ता के संबंध में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार के पास बाहर से बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन पीएसपीसीएल के चेयरमैन वीनू प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब अपनी बिजली क्षमता को पूरा करने के लिए बाहर से 1000 मेगावाट बिजली खरीद रहा है। उन्होंने पंजाब के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल को विभाग के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने के लिए कहा। पैडी सीजन के दौरान असी जो फार्मर्स के डिमांड मुताबक जो पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन मुताबक असी सितंबर 30 तक हर दिन 8 घंटे बिजली दिता। इसके बाद इस साल दे विच कोविड-19 के कारण कुछ इंडस्ट्रीयल डिमांड घट गया सी, बट फिर भी ओवरऑल डिमांड काफ़ी इंक्रीज सी। असी लगभग इस साल 14,000 मेगावाट असी टच किया। ये हिस्टोरिक हाई है। इसका मेन कारण ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर दे विच लगभग 500 से लेके 1000 मेगावाट का लोड इस साल इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद फिर ये 30 सितंबर के बाद असी पैडी की डिमांड घट जाती है। उस दे विच असी लगभग 10 घंटे हर एक आल्टरनेट डे पावर देंगे हैं। सिमिलरली जिते वेजिटेबल ग्रोइंग एरिया है उत्ते 4 घंटे और 5 घंटे असी पावर दे देंगे हैं। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी असी पूरा पावर दे रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों विच बिकॉज ऑफ फार्मर्स एजिटेशन कोयला दे विच शॉर्ट सप्लाई है। एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी असी मिनिमम 20-25 दिन का कोयला मेनटेन करना होंगे, पर फार्मर्स एजिटेशन करके वो स्टॉक असी मेनटेन नहीं कर पा रहे। आज दे दिन सिर्फ 2 दिन का कोयला कुछ थर्मल प्लांट्स दे विच है, कुछ थर्मल प्लांट में 4 दिन का है, कुछ थर्मल प्लांट में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। लाइक तलवंडी साबो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आज दे डिमांड लकीली वेदर फेवरेबल है, इस करके डिमांड है लगभग 6000 मेगावाट है, जो साढ़े रिसोर्सेस मुताबक जिमें कि सोलार हो गया, हाइडल हो गया, साढ़े सेंट्रल सेक्टर तो भी सानू लगभग 3000 मेगावाट आते हैं, जिमें सिंगरौली हो गया, शासन पावर हो गया, टाटा मुद्रा पावर हो गया, उन्होंने तो भी पावर आते हैं। लगभग साढ़े को 5000 मेगावाट का इंतज़ाम है आज के दिन। सो लगभग 6000 साढ़ा डिमांड है, 5000 साढ़े को इंतज़ाम है। लगभग 1000 मेगावाट का शॉर्टेज है। वो शॉर्टेज नू पूरा करने वास्ते असी एक्सचेंज तो पावर खरीद रहे हैं। जदों एक्सचेंज से पावर खरीदते हैं वो डे टू डे बेसिस के विच असी खरीदते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे खरीदते हैं, बट उस दे विच साढ़े काफ़ी अनसर्टेनिटी होंदी है। खास करके जो पीक डिमांड असी कहते हैं मॉर्निंग 6 to 8, इवनिंग्स 5 to 7, 5 to 8 पीक डिमांड दे विच समटाइम्स पावर अवेलेबिलिटी नहीं होंदा। सो उस वेले सानू प्रॉब्लम्स आते हैं। जदों भी प्रॉब्लम आते हैं साढ़े कोल और कोई ऑप्शन नहीं होंदा, कुछ पावर का रेस्ट्रिक्शन कर इम्पोज करते हैं, क्योंकि वो ड्रॉवल फ्रॉम द ग्रिड ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार और ग्रिड कोड जदों 2004-5 ईयर्स बैक प्रॉब्लम आया सी, उसके बाद वो ड्रॉवल भी अंडर ड्रॉवल भी काफ़ी पनिशमेंट्स देंगे हैं। असी ग्रिड पे डिपेंड करते हैं, उस दे विच फ्लैक्सीबिलिटी बहुत ही घट होंदे हैं साढ़े कोल, क्योंकि पहले साढ़े सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं, नाभा पावर प्लांट है, तलवंडी साबो है। उस दे विच की है कि असी लोड है 50% से लेके 100% तक असी ऑपरेट करते हैं। सपोज लोड कट जाते हैं, असी ज़्यादा प्रोडक्शन है
ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 60% 55% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ बढ़ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ बंद होगी नहीं होगी, बट आज के दिन 6,500 मेगावाट का डिमांड है और रात ਨੂੰ ਸਾਡਾ डिमांड है वो कट के 4,000 मेगावाट हो जाती है। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1000 मेगावाट 2000 मेगावाट खरीदते हैं, मार्केट रेट्स भी बहुत ही फ्लैक्सीबल है। हर एक 5 मिनट का बिड होती है उत्ते। सपोज तुहानू 3 से लेके 3-5 तक चाहिए, 5-5 मिनट का बिडिंग होती है। सो इस करके काफ़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है। सो सानू ओवरड्रॉवल और अंडरड्रॉवल भी मेनटेन करना होंगे हैं। सो अनसर्टेनिटी होती है। सर पावरकॉम की समय खरीद रहे हैं कुछ बिजली ले रहे हैं? लगभग 1000 मेगावाट असी बिजली हर दिन खरीद रही हैं और खास करके ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि मैं दसिया सी रात को साड़ा लोड है 4000 मेगावाट है, दिन पे है 6000 मेगावाट टच करते हैं। सो दिन दे विच असी खरीद लेंगे। भारत सरकार क्या कुछ सपोर्ट कर रही है जी? नहीं, इस दे विच कोई सपोर्ट इन द सेंस असी एक्सचेंज तो खरीदना होंगे ही है, किसी का भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। असी सीधा एक्सचेंज तो खरीद के यूज़ कर सकते हैं बिजली, पर जो 3000 मेगावाट आ रहे हैं वो सेंट्रल सेक्टर का बिजली है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? नहीं, वो असी नहीं कह सकते, ये प्योरली डिपेंडेंट ऑन दी एक्सचेंज प्राइस। ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहे, मैं ये कह रहे बिजली एक्सचेंज दे विच हर दिन खरीदना होंगे हैं। ਜੀ सपोज जो थर्मल प्लांट्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ करते हैं, उस दे विच ये है कि आज मैं बिजली खरीदता हूँ 40 दिन के बाद मैं पेमेंट करता हूँ उन्होंने जो साढ़े थर्मल प्लांट्स हैं। वेर एज मैं एक्सचेंज से पावर खरीदता हूँ वो आज कल के लिए आज मेरे को डिपॉजिट करना होते हैं। जदों मैं पैसे डिपॉजिट करते हैं जो रेट मैं खरीदते हैं उस दे बाद ही फिर पैसे पावर रिलीज़ करते हैं। इस करके पैसे होना बहुत ज़रूरी है। असी अनलिमिटेड डेज असी खरीद नहीं सकते, क्योंकि आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मैं 200 करोड़ रुपए इमीडिएटली रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पावर एक्सचेंज तो जदों खरीदते हैं इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। सो इस करके ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन असी फेस कर ਸਰ रहे हैं। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, वो बहुत ही मिनिमल है, 40-50 मेगावाट यूज़ कर रहे हैं। वो साढ़े डिमांड है 6000 मेगावाट है। सोलार दे विच 500 मेगावाट सोलार दा है। इस तरह का दूसरे हैं वो भी नॉमिनल है, बट बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन थर्मल पावर। ਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ? हाँ जी, 1000 मेगावाट खरीद रहे हैं, प्रति दिन कितना घाटा पै रहा है जी? नहीं वो क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। वो डिपेंड करता है कि रेट पे सानू बिजली मिल रहे। सपोज़ कभी कभी पीछे 4 रुपये भी मिले बिजली, वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कभी कभी 2 रुपये 50 पैसे भी मिल जाते हैं, वो थोड़ा सस्ता हो जाते हैं। सो एवरेज असी कोशिश करते हैं कि घट्टो घट रेट पे सानू बिजली मिले। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहे। आज के दिन भी साढ़े डिमांड 6000 है। 6000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਲ ਦਾ 1000 मेगावाट असी यूज़ करते हैं, सोलार ਦਾ 600-700 है, बायोमास है वो 200 है। इस तरह का वेरियस सोर्सेस है, वो यूज़ करके रफली अबाउट 4-5 हज़ार हमारे पास अपना अदर दैन थर्मल है वो यूज़ कर सकते हैं। पर मैं तो ये समझदा कि जब थर्मल पावर साढ़े कोल होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक थर्मल पावर नहीं होंगे साढ़े कोल फ्लैक्सीबिलिटी होंदे नहीं है, क्योंकि सोलार दे विच तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते कितना पावर जनरेट होना। हाइडल दे विच थोड़ा मोटा कंट्रोल कर सकते हैं, बट थर्मल दे विच जो सुपर क्रिटिकल है उसको तुसी 50% से लेके 100% तक तुसी चेंज कर सकते हैं। ਸਰ ਜੀ ਖਤਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਹੈ ਸਰ ਹਜੇ?
नहीं जी, उस तरह का मैं नहीं कह रहे ब्लैकआउट का। लेकिन कट्स लगन सर ये तो तय है लगभग। नहीं, ये भी मैं नहीं कह रहे कट्स लगेंगे, बट सिचुएशन ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ नहीं ਲੱਗਣਗੇ। ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇਖिए, ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ पे ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰੇਟ पे ਮਿਲਦੇ हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ तो ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ 7 घंटे दे सकते, कोई डोमेस्टिक नो लोड मुताबिक पीक पावर में क्या मिलता है उस मुताबिक। आम तौर पे ਹੁੰਦਾ सर इंडस्ट्रीज बंद कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ नहीं power नहीं नहीं, उस तरह का कोई नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं जी, अभी तो कोई नहीं है, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ नहीं कह सकते। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪਏਗਾ। नहीं, वो भी मैं नहीं कह रहे, अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं है ਸਰ उस ਰੂਰਲ तरह ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? का। नहीं, अभी तक तो नहीं है, बट जहाँ पीक लोड में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ 1 घंटा 2 घंटे ਦਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ हैं पीक आवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। मोगा के निहाल सिंह वाला के रनिंग सिंह गांव में भगवंत मान ने 12 गांव की ग्राम सभाओं द्वारा खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए मतें ली। खेती बिलों को रद्द करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान द्वारा चलाई जा रही ग्राम सभाओं की मुहिम के तहत मोगा जिले के गांव रणसिंह कला में 12 गांव की पंचायतों द्वारा खेती बिलों को रद्द करवाने के लिए ग्राम सभाओं ने समर्थन दिया। वहीं इस मौके भगवंत मान ने कांग्रेस और अकाली दल के लीडरों को आड़े हाथों लिया। ग्राम सभा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। 12 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆੜੀ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, MP ਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਕਰੋੜ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ ਜੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਤੇ। GST ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਹਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ
ਨੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 7-8 ਕੁਆਂਟਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਗਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਰਣਸੀਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਟਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਂਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ? ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਐਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਓ। ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਧਮਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰਖਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਤੇ ਦੋ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੂਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਏ, 5 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਬਣਨ, MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇਊਗੀ? ਯੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਹੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਇਹ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਂ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 4-4 ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ MLA ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ 10 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ 8 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਓ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ, ਹਾਕਮ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ। ਤੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ
ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ MP MLA ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਸਪੁਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸੁੱਕੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ, ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪੰਪ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਆ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ लोगों। हरियाणा के यमुनानगर जिलाधीश मुकुल कुमार ने दीपावली को लेकर पटाखे बेचने के मामले में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पटाखों के लिए 8 जगहों पर 44 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई पटाखे बेचता दिखाई दिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने ऑर्डर निकाला है जिसमें डेज फिक्स कर दिए गए हैं, जिसके दौरान पटाखों को बेचने की स्टॉल्स लगेंगी, और उसके लिए हमने स्थान भी नियत कर दिए हैं। तो हमारे ऑलमोस्ट 8 जगहों पे कुल मिला के 44 स्टॉल्स ही दी जाएंगी पिछले वर्ष की भांति। और जो कोई इच्छुक अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो 2 तारीख से 4 तारीख को 5 बजे तक PLA ऑफिस जो हमारा ब्रांच है, तो रूम नंबर 108 उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर आवेदन ज़्यादा आ जाते हैं दुकानों की संख्याओं से किसी पर्टिकुलर जगह के लिए, तो उसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है, हेडेड बाय सिटी मजिस्ट्रेट यमुनानगर, और उसके अन्य मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और फायर ऑफिसर। तो इसमें सर क्या क्या नियम है, और अभी भी कई जगह सर पटाखे बिक रहे हैं मार्केट में? अभी अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो हम इमीडिएटली कार्रवाई भी करते हैं। और मेरी पब्लिक से भी यही अपील है कि अभी जो प्रोहिबिटेड प्लेसेस हैं, जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, वहाँ पे अगर कोई पटाखा बेचता है तो उसकी शिकायत हमें करें, उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो प्रशासन द्वारा नियत स्थल हैं और जो नियत तिथियां हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति पटाखे को बेच नहीं सकता, वो गैर कानूनी है। सर जिनके पास होलसेल या ऑलरेडी लाइसेंस है, तो क्या क्या सावधानी है या क्या क्या मेजरमेंट होने चाहिए वहाँ जी? तो एक्सप्लोजिव एक्ट और रूल्स के तहत जो हमने लाइसेंस दे रखा है, उसके अंदर सारे प्रोविजंस क्लियर कट मेंशन है। कोई उसकी वायलेशन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सर इस बार कोविड को लेकर कुछ एक्स्ट्रा भी शर्तें नियम होंगे जी? कोविड के चलते जिस तरह बाज़ारों में, तो हमने यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं उसकी पूरी अक्षरशः पालना की जाए, ताकि कोविड के प्रसार के अंदर और कमी आ सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।